Hello everyone, welcome back to Kiran's English Hub. So in this video, we are going to go through the next lesson here. So far we are done with all the 7 units and seventh unit C that doesn't seem to be that important. That's why before recording seventh unit C, I'm recording eighth unit A because only A and B will be given for your examination for the students. Even for the competitive point of view, only A and B is majorly focused. Now, unit 8, reading A, the title is Jamaican Fragment. Do you know what is Jamaica? Jamaica, right? So Jamaica is a country in Africa. The reading is Jamaican Fragment, and the theme of this unit is, as you can see here, human rights. Okay, so let me also touch with the Telugu here. సో హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది మనకి ఈ లెసన్కున్న థీమ్. దీంట్లో రీడింగ్ ఏ చూస్తున్నాము, ద జమైకన్ ఫ్రాగ్మెంట్. సో ఇక్కడ హ్యూమన్ రైట్స్ అని అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై హ్యూమన్ రైట్స్? మానవతా విలువలు లేదా మానవ విలువలు అని అంటూ ఉంటాం. అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ హ్యూమన్ వాల్యూస్, హ్యూమన్ రైట్స్, హ్యూమన్ వాల్యూస్ అండ్ morals. These are related to that. And if we consider it as a case of political scenario, this is simply the discrimination of any person on the basis of color, caste, creed, religion, or region or not. Okay, so if anybody is made some partial, if anybody is seen mean on the basis of all these social evils, then it is like we are disrespecting his rights of human. So coming to this case here, Jamaican Fragment. So here we can see trust, equality, freedom, hope, peace, justice, rule of law, dignity, prosperity. These are all the common rights which everybody must have. Okay. Now, what is important about this lesson? How this lesson is shown? See, ఈ లెసన్లో మనకు చాలా వైవిధ్యకమైన, అంటే చాలా డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ అయితే ఉన్నాయి ముందుగా. సో ఫస్ట్ దాంట్లో మనకు ఫస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి, దాన్ని మనలో అర్థం చేసుకోవడానికి ఏంటి అని అంటే, ఇది ఒక కలర్ బేస్డ్ అంటే రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటాం దీన్ని ముందుగా. అంటే మనకి ఇక్కడ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఏంటి అని చెప్పేసి మనకు ఎక్కువ తెలియదు. కానీ సో వన్స్ యూ గో టు యుఎస్ ఆర్ ఎనీ వెస్టర్న్ కంట్రీ, okay, you go to any western country, there this word discrimination on the basis of this color, okay, that is racism, that is called as racism. The person who does this type of discrimination on the basis of color is called as a racist, and that type of practice is called as racism. Now, వాట్ ఈస్ దట్ ఇంపార్టెంట్? సి, ఇఫ్ యూ టేక్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఒకవేళ మనం ఇండియా గురించి ఆలోచిస్తే, ఇండియాలో మనకి ఎక్కువ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండేది దేని బేస్ మీదుగా అంటే, ముందుగా అయితే మనకు ఒక కాస్ట్ బేస్డ్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ టు సమ్వన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మ్యారీ సమ్వన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లవ్ సమ్వన్ ఆల్సో, people only check caste, what is your caste, and if they come to know that this guy does not belong to so-called higher caste, the so-called higher caste people would put this guy away. They won't give him seat, they won't talk to him, they won't give their daughters in marriage. Okay, so everything, the complete Indian society runs actually on caste. Okay, so we don't have much type of racial discrimination. మన దగ్గర రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే కలర్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ చాలా తక్కువ, కాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మీరు గమనించినట్లయితే. ఓకేనా? అయితే ఈ కలర్ బేస్డ్కి కాస్ట్ బేస్డ్కి ఒక సింపుల్ కంపారిజన్ తీసుకుందాం. ముందుగా ఏంటో మీకు చెప్తాను, వినండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్క్రిమినేట్ ఎనీ పర్సన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కాస్ట్, దెన్ యూ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ హిమ్, then only you will understand which caste he belongs to. Okay, got my point? By looking at the person, you cannot directly know what his caste and all. మనిషిని చూసిన వెంటనే మనకు అతను ఏ కాస్ట్ ఏంటని మనకైతే తెలియదు కదా. అతను అడిగితే మాత్రమే అతని కాస్ట్ ఏంటని మనకు అర్థమవుతుంది. అప్పటి వరకు మనకు అతను ఏ కాస్ట్ సంబంధించిన వాడు ఏంటని చెప్పేసి మనకైతే తెలియదు. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, ఇఫ్ యూ గో టు ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ the society, a discrimination of people on the basis of
రేస్. రేస్ అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్పాను మీకు, కలర్ అని చెప్పాను. ఇది మాత్రం మీరు ఈ రేసా, మీరు బ్లాక్ పీపులా, మీరు వైట్ పీపుల్ అని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు అని అంటే మనిషిని చూసిన వెంటనే అతను ఏ కలర్, అతని హెయిర్ స్టైల్, అతని యొక్క ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ని చూసి వెంటనే ఓకే ఇతను వెస్ట్రన్ కంట్రీకి సంబంధించిన వాడు కాదు, ఇతను వేరే ఒక ఆఫ్రికన్ కంట్రీ అతను అని చెప్పేసి ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇండియాలో ఈ కాస్ట్ బేస్డ్ ఫైట్స్ అనేవి, కాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంతా కనిపించదు. ఎందుకనంటే అది ఒక మనుషుల మధ్య సంభాషణ లాగానే అట్లా చాలా తక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఒకళ్ళు అడగాలంటే కూడా భయపడుతూ ఉంటారు మీ కాస్ట్ ఏంటి అని. వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఇదే పర్స్పెక్టివ్ మనం ఆలోచిస్తే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే మనిషిని చూసిన వెంటనే నో యూ డోంట్ బిలాంగ్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ తీసుకుంటే మనం యూ డోంట్ బిలాంగ్, ఒక ఆఫ్రికన్ కంట్రీ పర్సన్ అక్కడ ఉన్నారు అనుకోండి, యూ డోంట్ బిలాంగ్ టు దిస్ కంట్రీ, దిస్ ఇస్ అవర్ ల్యాండ్ అంటారు, అమెరికన్స్ అంటారు. ఓకేనా? సో యువర్ హోమ్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్రికా, యూ గో బ్యాక్ టు ఆఫ్రికా అని అంటూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అని అంటే ఈ కలర్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఈ రేసిజం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మన దగ్గర కాస్టిజం ఎంతనో అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువగా ఈ రేసిజం అనేది వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఉంటుంది. చాలా సివియర్ అనమాట. మీరు పిల్లలు ఒకవేళ 10th క్లాస్ పిల్లలు వింటే మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ కొన్ని చూస్తే రీసెంట్గా జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ అని ఒక అతను కూడా చనిపోయారు, ఒక ఆఫ్రికన్ సిటిజన్. పోలీస్ వాళ్ళు అతని నెక్ మీద నీ పెట్టేసి అరెస్ట్ చేస్తే బ్రొత్తడం వల్ల అతను బ్రీతింగ్ ఆడక చనిపోయారు. దాని బేస్ మీద చాలా గొడవలు జరిగాయి యుఎస్లో. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనకు వేరే వేరే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీరు మూవీస్ చూస్తుంటే కూడా మీకు అర్థమైపోతుంది, చాలా న్యూస్లో కూడా మీకు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఈ లెసన్ కూడా ఈ జమైకన్ ఫ్రాగ్మెంట్ అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ అలాంటి ఒక పర్స్పెక్టివ్ రేసిజంకి రిలేటెడ్గానే ఉంటుందన్నమాట. కాకపోతే ఎవరిని అబ్యూజ్ చేయడం అట్లేం ఉండదు. కాకపోతే ఈ రేసిజం అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో అని మాత్రమే చూపించారు అంతే. ఒక అబ్యూజింగ్ లాంటిది ఏం లేదు. కాకపోతే ఏ విధంగా జరగవచ్చు అనే ఒక పర్స్పెక్టివ్ మాత్రం మనకు అక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ బోర్న్ ఫ్రీ అండ్ ఈక్వల్ ఇన్ డిగ్నిటీ అండ్ రైట్స్. భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఈ కాస్ట్, రిలీజియన్, రేసిజం ఇవన్నీ మనిషి ఏర్పరచుకున్న పేర్లు తప్ప భూమి మీద పుట్టిన ఎవరైతే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉన్నారో, మనిషి అనే ఎవరైతే వ్యక్తి ఉన్నాడో అతను ఈజ్ బోర్న్ ఫ్రీ అండ్ ఈజ్ బోర్న్ విత్ ఆల్ ఈక్వల్ డిగ్నిటీ అండ్ రైట్స్. నీకు ఎన్ని రైట్స్ అని ఉన్నాయని నువ్వు అనుకుంటున్నావో ఎదుటి వాళ్ళకి కూడా అదే డిగ్నిటీ, అదే రైట్స్ కూడా ఉన్నాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఈక్వల్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. వాట్ డస్ దిస్ స్టేట్మెంట్ స్పీక్ అబౌట్? జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్, there must not be any discrimination. తర్వాత డూ యూ అగ్రీ ఆర్ డిసగ్రీ విత్ ద స్టేట్మెంట్? అఫ్ కోర్స్ వీ అగ్రీ, బికాస్ జస్టిఫై అని కూడా అన్నారు కదా. జస్టిఫై అంటే ఏ విధంగా జస్టిఫై చేస్తారు? ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా, ఐ అగ్రీ అంటున్నా. ఒకవేళ డిసగ్రీ అంటే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు ఉండొచ్చు, బట్ యాజ్ అ టీచర్ ఐ అగ్రీ విత్ దిస్. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో ఐ టీచ్ మై స్టూడెంట్స్ టు అగ్రీ విత్ దిస్. ఎందుకో కూడా నీకు చెప్తాను, మనుషులందరూ సమానమే. ఎందుకు? ఇంతకుముందే చెప్పినట్లుగా నీది ఈ కాస్ట్ అని మనిషి ఏర్పరచుకున్న తప్ప సృష్టి దాని అంతటికి అదే ఎప్పుడు కూడా వీడి కాస్ట్ ఇది, వీడి రిలీజన్ అది మనకు నుదుటి మీద రాసి ఎవరు పంపించరు. అర్థమైందా? సో మనిషిగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడు కూడా అన్ని రైట్స్, అన్ని డిగ్నిటీస్, ఈక్వల్ డిగ్నిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి. తర్వాత హ్యావ్ యూ ఎవర్ విట్నెస్డ్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ కాంట్రాస్ట్ టు ద అబోవ్ స్టేట్మెంట్? టెల్ యువర్ క్లాస్. ఇన్ కాంట్రాస్ట్ అన్నాడు. కాంట్రాస్ట్ అంటే ఏంటి? ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ బోర్న్ ఫ్రీ అండ్ ఈక్వల్ ఇన్ డిగ్నిటీ అండ్ రైట్స్ అన్నారు కదా. అంటే అందరు సమానమే అన్నారు కదా. ఇప్పుడు నేను అందరు సమానమే అంటున్నా. అందరు సమానమే అనే దానికి కాంట్రాస్ట్ అంటే ఆపోజిట్. దానికి ఆపోజిట్గా ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయా? టెల్ యువర్ క్లాస్ అన్నారు. ఇది మీరు స్టూడెంట్స్ చేయాలి. సో బేసిక్గా ఒకవేళ నన్ను ఆన్సర్ చేయమంటే ఇది అఫ్ కోర్స్ నేను ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా చూశాను. ఓకే, నా రియల్ లైఫ్లో కూడా చూడడం జరిగింది. ఓకే, ఇతను ఈ కాస్ట్ అని అంటే వెంటనే నో వీ షుడ్ నాట్ స్పీక్ టు హిమ్, ఇతను మా కాస్ట్ అతను కాదు. లేదా నేను పలానా కాస్ట్ అని నేను చెప్పినప్పుడు యూ బీ హియర్ ఓన్లీ, డోంట్ కమ్ ఇన్ సైడ్ అని ఈ విధంగా కూడా కొంతమంది మాట్లాడిన మాటలు ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఈ యొక్క సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మనుషుల్లో ఎంత డీప్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందో చూడండి. ఓకే, నౌ డిబేట్ ఇక్కడ ఉంది. చిల్డ్రన్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఈక్వల్ డిగ్నిటీ అండ్ రైట్స్ యాజ్ అడల్ట్స్ అన్నాడు ఇక్కడ. సో చిల్డ్రన్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అని వచ్చి ఇక్కడ అంటే ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ మాత్రమే, దీని మీద డిబేట్ జరగాలి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో త్రూ దిస్. మనము డైరెక్ట్గా రీడింగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం.
ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే టైటిల్ వచ్చేసి జమైకన్ ఫ్రాగ్మెంట్. జమైకన్ ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే ఒక చిన్న పీస్, దానికి ఫ్రాగ్రెన్స్ వేరు, ఫ్రాగ్రెన్స్ కాదు, ఇది ఫ్రాగ్మెంట్ అన్నారు. అంటే దాంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్, చిన్న పీస్ ఆఫ్ దట్ జమైకన్ క్వాలిటీ అని మనం అనుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ లెసన్ అంతా ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఒక పర్సన్ ఉంటారు, ఒక బ్లాక్ పర్సన్ ఉంటారు. యాక్చువల్లీ దిస్ వర్డ్ బ్లాక్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ బ్యాండ్. దీన్ని ఎవరైనా మాట్లాడితే అతన్ని రేసిస్ట్ అని అంటున్నారు కాబట్టి, ఎందుకంటే బ్లాక్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అనే ఒక చిన్న మూమెంట్ కూడా జరిగింది యుఎస్లో. సో హౌ డు ఐ మెన్షన్, లెట్ మీ సే కలర్డ్ పర్సన్, కలర్లెస్ పర్సన్. కలర్లెస్ అంటేనేమో వైట్ అని తీసుకుందాము, కలర్డ్ పర్సన్ అంటేనేమో బ్లాక్ అని తీసుకుందాం. కలర్డ్ అంటే మంచి ఓటే కదా, రైట్? సో నౌ ఎవ్రీడే ఐ వాక్, అతని జీవితంలో జరిగిన ఒక 2 రోజుల్లో ఇన్సిడెంట్స్ని చెప్పాడనమాట. ఒక రోజు ఇట్లా దారిలో వెళ్తుంటే ఇద్దరు అబ్బాయిని చూస్తూ ఉంటాడు. ఆ ఇద్దరిలో ఒకళ్ళు తెల్ల అబ్బాయి, ఇంకొకడు కలర్డ్ అబ్బాయి, ఒకళ్ళ అబ్బాయి కలర్లెస్ అబ్బాయి. అంటే వైట్ అండ్ బ్లాక్ పీపుల్ ఇద్దరు స్టూడెంట్, ఒక చిన్న పిల్లలు ఇద్దరు ఉన్నారనమాట. సో వాళ్ళిద్దరు చేసే ఒక యాక్టివిటీని చూసి, అంటే నాలాగనే చిన్న పిల్లలు కూడా ఇలా సఫర్ అవుతున్నారా, అందరి నల్ల వాళ్ళలాగానే ఇలా చిన్న పిల్లలు అందరు సఫర్ అవుతున్నారా అని ఒక ఐడియా తనకు వస్తుంది. ఆ రోజంతా అదే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ డే వచ్చేసి చూస్తే మళ్ళీ దానికి అంతకుముందు రోజు జరిగిన దానికి ఆ రోజు కొంచెం డిఫరెంట్గా యాక్టివిటీ జరుగుతుంది అక్కడ పిల్లలిద్దరి మధ్య. అది చూసేసి మళ్ళీ ఇదేం జరుగుతుంది, నేను దానికి కంప్లీట్గా ఆపోజిట్గా జరుగుతుంది కదా, అంటే నేను రాత్రంతా ఆలోచించింది తప్పేనా అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. తర్వాత ఆ పిల్లల యొక్క ఫాదర్ వస్తాడు అక్కడికి. ఫాదర్ని అడిగితే, అవును వాళ్ళిద్దరు నా కొడుకులని ఫాదర్ కూడా చెప్తూ ఉంటాడు. కాకపోతే ఒక అతను బ్లాక్, ఒక అతను వైట్ ఉండడం వల్ల ఇతను ఎవరైతే అడిగారో, ఈ ఇన్సిడెంట్ చూసాడో అతను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాడు అనమాట, ఏం జరుగుతుంది అన్నట్లుగా. సో ఏంటి ఈ లెసన్ అని చెప్పేసి మనం ఒకసారి చూసేద్దాం, రైట్? సో ఎవ్రీ డే ఐ వాక్ ఏ హాఫ్ మైల్ ఫ్రమ్ మై హోమ్ టు ద ట్రామ్కార్ లైన్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద లైన్స్ టు మై హోమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. సో ఈ నేరేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో తనకి ఎవ్రీడే ఒక ట్రామ్కార్ లైన్ వరకు వెళ్తాడు అన్నమాట. ట్రామ్ కార్స్ అంటే మనకు చిన్న ట్రామ్స్ తెలుసా మీకు? అంటే బస్సెస్ ఉంటాయి, కాకపోతే వాటికి పైన ఎలక్ట్రిసిటీ అటాచ్ చేసి ఉంటుంది. ఓల్డ్ డేస్లో, ఇప్పుడు లేదు అప్పుడు. సో అక్కడికి వెళ్తూ వస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో హీ వాక్స్ దేర్. ద వాక్ ఈజ్ ప్లెజెంట్. ప్రతిరోజు అతను నడిచే వాకింగ్ ఏదైతుందో అదంతా చాలా హ్యాపీగా జరుగుతుంది. తర్వాత ద రోడ్ ఆన్ ద ఎయిదర్ సైడ్ ఈస్ ఫ్లాంక్డ్ బై రెడ్ అండ్ గ్రీన్ రూఫ్డ్ బంగ్లాస్, గ్రీన్ lawns and gardens. So the place where he walks every day, the road, beside the road there are big bungalows, big gardens which are very beautiful, very colored and all. Now the exercise is good for me, and now and then I learn something from a little incident. Okay, so the exercise that he does, that means the walking that he does every day, that teaches this person something every day. Okay, and he learns something from the different incidents. So one morning, okay, when he was walking just like his regular walk, so towards the tram line, one morning what happened, about halfway between my front gate and the tram track, that means he was almost half of his way to the tram car from his house, he saw something. What happened? I noticed 2 little boys playing in the garden of the more modest cottages. Cottages means the houses, modest means very advanced. So in that house there is a garden. In the modest house, you can see this as a modest house. So in that there is a garden. In that garden there are 2 little boys who are playing. They were both very little boys. Okay, they were very small. So one was 4 years old perhaps, and the other 5. So వాళ్ళకి ఒక 5 years 4 years లాగా difference అయితే 1 year difference వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉంది. Now the bigger of the two was a sturdy youngster, very dark, with a mat of coarse horse on his head and a coal black eyes. అంటే ఇక్కడ కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తున్నాడు, అంటే ఇతను తీసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. దిస్ గాయ్ కొంచెం బ్లాక్ గా ఉన్నాడు, అలాగే అతను హెడ్ అంతా ఒక టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా, వెస్ట్రన్ మన ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఆ విధంగా ఉన్నాడు. చాలా డార్క్ ఐస్ తోని ఈ విధంగా ఉన్నాడు. ఈ నేరేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో దిస్ గాయ్ అనమాట. ఇదంతా నేరేట్ చేసేది ఇంకా ఇక్కడ మూలలో ఉన్నాడు చూసారా, దిస్ ఫెలో is narrating this whole story. Okay, now he was definitely a Jamaican. So this man thought, who was sitting and who was standing beside and watching this person, so he clearly thought that he was a Jamaican because he was black and in looks he looks like a Jamaican, like a African person.
So a strong little Jamaican also he mentioned, because see, he wants to feel proud of his own race. So he said he's a strong little Jamaican. Now the other little fellow was smaller but also sturdy. He was white with hazel eyes and light brown hair. సో ఇంకొక అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అబ్బాయి కూడా అలాగే వైట్ స్కిన్ తో ఉన్నాడు, కొంచెం వైట్ హెయిర్ తోని, హ్యాజిల్ హెయిర్ తోని, అంటే కొంచెం రెడ్డిష్ గా బ్రౌనిష్ గా ఉండే హెయిర్ తోని ఉన్నాడంట. తర్వాత బోత్ వర్ డ్రెస్డ్, బోత్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ, దీస్ లిటిల్ బాయ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళిద్దరు కూడా దే డ్రెస్డ్ ఇన్ బ్లూ షర్ట్స్ అండ్ ఖాకీ ప్యాంట్స్. యాజ్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద పిక్చర్, ఇద్దరు కూడా బ్లూ షర్ట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఖాకీ ప్యాంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ దే వర్ నో షూస్ అండ్ దేర్ ఫీట్ వర్ మడ్డీ. These two fellows, they did not wear any shoes, as you can see. So their foot were muddy because they might be playing. They were not conscious of my standing there watching them played on. So this man, he stood there by the wall and he was watching these two boys and they were playing. Okay, they did not notice this man. Okay, so వీతను చూడలేదు వాళ్ళు అలాగే ఆడుతూ ఉన్నారు అన్నమాట. The game, if it could be called a game, was not elaborate. సో ఇతను వాళ్ళు ఆడుతున్నారు అని ఏదైతే ఆట అనుకుంటున్నాడో అది అంతా ఎలాబరేట్ చేయడానికి ఏం లేదు అంటున్నారు. ఎందుకు, ద లిటిల్ వైట్ బాయ్ స్ట్రోడ్ imperiously up and down and every now and then shouted imperiously at the bigger playmate. The little brown boy shuffled along quietly behind him and did what he was told. అయితే ఇది ఎలాంటి గేము, ఇతను ఒక గేమ్ అని కూడా ఇతను అనట్లేదు అనమాట. ఎందుకు గేమ్ అనట్లేదో చూద్దాం. ఏమవుతుంది అంటే ఈ వైట్ బాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతిసారి ఇతను ఈ బ్లాక్ అతన్ని ఆర్డర్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఇతన్ని ఎప్పుడు అరుస్తూ ఉన్నాడు, అది తీసుకురా ఇది తీసుకురా అని చెప్పేసి అరుస్తున్నాడు. అండ్ ఈ బ్లాక్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇమీడియట్ గా ఈ బ్లాక్ లిటిల్ బాయ్ ఉన్నాడు కదా, ఈ బ్లాక్ లిటిల్ బాయ్ కూడా వెంటనే భయపడుకుంటూ ఈ వైట్ బాయ్ చెప్పిన ప్రతిదీ చేస్తున్నాడు అనమాట. యాజ్ వీ కెన్ సీ, ఇతను ఏదో అడిగారు అండ్ ఇతను వాటర్ కూడా తీసుకొచ్చిస్తున్నారు కదా. సో ఈ విధంగా జరుగుతుంది అక్కడ. తర్వాత పికప్ ద స్టిక్, ద డార్క్ బాయ్ పిక్డ్ ఇట్ అప్. జంప్ ఇన్ టు ద ఫ్లవర్స్, ద డార్క్ బాయ్ జంప్డ్. ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ ఆర్డర్, పికప్ ద స్టిక్ అని వైట్ బాయ్ చెప్తున్నారు. ఇమీడియట్ గా డార్క్ బాయ్ ఏం చేశాడు, డార్క్ బాయ్ పిక్డ్ ఇట్ అప్. పిక్డ్ ఇట్ అని అంటే ఈ పిక్ ద స్టిక్ అప్. తర్వాత జంప్ ఇన్ టు ద ఫ్లవర్స్ అన్నాడు మళ్ళీ ఎమ్మటే, ద డార్క్ బాయ్ జంప్డ్. ఓకేనా, సో పికప్ ద స్టిక్ అంటే ఇమీడియట్ గా డార్క్ బాయ్ పిక్ చేశాడు స్టిక్ ని. ఫ్లవర్ ట్రీస్ లో జంప్ చేయపోనంటే కూడా ఫ్లవర్ ట్రీస్ లోకి వెళ్ళి జంప్ చేశాడు. ఎవరు, డార్క్ బాయ్. ఇదంతా చెప్పేది ఎవరు అని అంటే వైట్ బాయ్. గెట్ మీ సమ్ వాటర్ అని మళ్ళీ వైట్ బాయ్ చెప్పిన వెంటనే ద డార్క్ బాయ్ ర్యాన్ ఇన్ సైడ్, ద వైట్ బాయ్ సాట్ డౌన్ ఆన్ ద లాన్. లాన్ అంటే ఆ గ్రీన్ గ్రాస్ మీద ఈ విధంగా కూర్చో ఉన్నాడు. దీన్ని లాన్ అని కూడా అంటాం. ఐ వాజ్ అమేజ్డ్. ఐ అంటే ఎవరు ఇక్కడ, మళ్ళీ మన ఎవరైతే ఈ కార్నర్ లో ఉన్న పర్సన్ ఉన్నారు చూసారా, ఈ బ్లాక్ పర్సన్. సో అతను హియర్ బిఫోర్ మై ఐస్ a white baby, for they were little more than babies. ఓకే, చిన్నగా ఉన్నారు కాబట్టి అందుకని బేబీ అంటున్నాడు. was imposing his will upon little dark boy. ఇతను ఎట్లా అమేజ్ అయ్యాడు అని అంటే ఇతను షాక్ అయ్యాడు అనమాట. ఎందుకు, ఇతని కళ్ళ ముందు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది. ఏంటది అని అంటే ఈ వైట్ బాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ వైట్ బాయ్ ఒక డార్క్ బాయ్ ని రూల్ చేస్తున్నాడు, ఇతని విల్ ని ఇంపోజ్ చేస్తున్నాడు అతని మీద. అంటే ఇతను చెప్పిన ప్రతిదీ చేయమని అంటున్నాడు. అండ్ లిటిల్ బ్లాక్ బాయ్ సబ్మిటెడ్. అంటే ఏంటి దాని అర్థం, సబ్మిటెడ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, అతను చెప్పినట్టుగా చేస్తున్నాడు అనమాట. వైట్ బాయ్ ఏ విధంగా చెప్పాడు, బ్లాక్ బాయ్ అదే విధంగా చేస్తున్నాడు. ఐ పజిల్డ్ విత్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ఐ వెంట్ డౌన్ ద రోడ్. ఐ అంటే ఎవరు ఇక్కడ, దిస్ బ్లాక్ మ్యాన్. ఇతను పజిల్డ్ అయ్యాడు. పజిల్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం. ఇతను కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ నడుచుకుంటూ ఈ ఇన్సిడెంట్ చూసిన తర్వాత అతనికి ఏమవుతుంది, ఏంటి అసలు ప్రపంచం ఎటుపోతుందని చెప్పేసి అతను ఒక చిన్న పజిల్ లాగా ఫీల్ అయిపోయేసి అతను నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడంట. ఎందుకో కూడా చూద్దాం. లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ ది సైజ్. యా, సో ఇతను పజిల్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఆ రోడ్డు మీద అలా నడుచుకుంటూ ఇంకా ఈ ఇన్సిడెంట్ చూసాక వెళ్ళిపోతున్నాడు. కుడ్ ఇట్ బి దట్ లిటిల్ డార్క్ బాయ్ వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ అ సర్వెంట్ ఇన్ ద హోమ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ హ్యాడ్ టు డూ ద వైట్ బాయ్స్ వెడ్డింగ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ తన మైండ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్, అంటే ఇది సెల్ఫ్ క్వశ్చనింగ్, ఎవరిని అడగట్లేదు, తనంతటికి అతనే ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఒకవేళ ఈ డార్క్ బాయ్ ఉన్నాడు కదా, డార్క్ బాయ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఈ వైట్ బాయ్ అతని ఇంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారా, సర్వెంట్స్ ఏమన్నా, అందుకనే వైట్ బాయ్ చెప్పిన ప్రతిదీ డార్క్ బాయ్ చేస్తున్నాడేమో అన్నట్టుగా థాట్ వచ్చింది తనకి. ఇమీడియట్గా నో అన్నాడు మళ్ళీ వెంటనే. ఎందుకో కూడా చూడండి ఇక్కడ,
They were obviously dressed alike. The little dark boy was of equal class with his playmate. ఎందుకు నో అంటున్నాడు మళ్ళీ వెంటనే? సర్వెంట్ వాళ్ళ సన్ ఏమో అనుకొని వెంటనే మళ్ళీ తనకు తనే నో అని కరెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఎందుకు తెలుసా? వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒకేలాగా డ్రెస్ చేసుకున్నారు. మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇద్దరు ఒకే డ్రెస్ లో ఉన్నారు. అలాగే ఇద్దరు కూడా ఒకటేలాగా, అంటే వాళ్ళ క్లాస్ అనేది, అంటే చూసినప్పుడు పోరా రిచ్ అని అర్థమవుతుంది కదా. సో ఇద్దరు కూడా ఒకే రిచ్ టైప్ ఆఫ్ స్టైల్లో ఉన్నారనమాట. నౌ no, they were playmates. The little dark boy was a neighbor's child. I was sure of that. Then how was it that he obeyed so faithfully the white boy's orders? మళ్ళీ అనుకున్న దానికి కూడా నో అనుకొని మళ్ళీ ఇంకొక ఏం డౌట్ గుర్తొచ్చిందంట అతనికి. మేబీ ఈ డార్క్ బాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను వాళ్ళ ఇంటి పక్కన, ఈ వైట్ బాయ్ వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉన్న నేబర్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమో, లేకపోతే ఈ బాబు చెప్పిన ప్రతిదీ ఆ నల్లగా ఉన్న అబ్బాయి ఎందుకు చేస్తాడు చెప్పండి అన్నట్టు ఇతనికి సెల్ఫ్లో అతను అందరికీ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి వరుసగా. తర్వాత was it that even as a boy he sensed that in his own country he would be at the white man's beck and call? Now ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే అతని కంట్రీలో ఈవెన్ చిన్న పిల్లలు కూడా అంటే ఈ వైట్ బాయ్ ఉన్నాడు కదా, ఈ వైట్ బాయ్ కంట్రీలో అతని చిన్న పిల్లలు కూడా ఈ విధంగానే ఇది నా హౌస్, నా హోమ్ టౌన్, ఇది నా కంట్రీ కాబట్టి నేను ఇక్కడ కింగ్ అన్నట్లు ఫీల్ అవుతున్నారా అని ఇతనే క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటూ ఉన్నాడు. కుడ్ హీ అట్ హీస్ ఏజ్ డివైన్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ద వైట్ బాయ్? ఎందుకు? ఇద్దరు ఒకళ్ళు పెద్దగా ఒకళ్ళు చిన్నగా ఉన్నారు కదా. నల్ల అబ్బాయి ఏమో పెద్దగా ఉన్నాడు, తెల్ల అబ్బాయి ఏమో చిన్నగా ఉన్నాడు. అంటే చిన్నగా ఉన్నా సరే తెల్లగా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి నల్లవాడిని రూల్ చేస్తాడా? నల్లవాడేమో పెద్దగా కనిపిస్తున్నాడు ఇక్కడ. సో చూడండి ఎంత అన్యాయం జరిగిపోతుందో అన్నట్లుగా అతను లోపల ఫీల్ అయిపోతున్నాడు. అండ్ డిడ్ ద లిటిల్ యంగ్స్టర్ సో యంగ్ సచ్ ఎ బేబీ రియలైజ్ దట్ హీ వుడ్ గ్రో టు డామినేట్ ద బ్లాక్ మ్యాన్? అండ్ ఇంకా ఏమంటున్నాడు, ఈ చిన్న పిల్లోడు ఇప్పుడే ఈ విధంగా చేస్తే ఇప్పుడు పెద్దగా అయిన తర్వాత ఇంకా నల్ల వాళ్ళని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాడు, ఇంకా డామినేట్ చేయాలనుకొని ఫీల్ అవుతున్నాడా అని మళ్ళీ ఇంకొక క్వశ్చన్ వేసుకున్నాడు. వాస్ దేర్ అన్ ఇండిఫైనబుల్ క్వాలిటీ ఇన్ ద వైట్ మ్యాన్ దట్ ఎనేబుల్డ్ దిస్ బేబీ స్మాలర్ అండ్ యంగర్ దెన్ హీస్ ప్లేమేట్? సో ఇక్కడ ఏమన్నా వైట్ మ్యాన్ అని ఎందుకు అంటున్నాడు అంటే వీళ్ళ ఫాదర్, అంటే తెల్లగా ఉన్న అబ్బాయి వాళ్ళ ఫాదర్ ఒకవేళ నా పిల్లోడికి అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి నల్ల వాళ్ళని డిఫీట్ చేయడానికి అనే క్వాలిటీస్తో ఇతని పిల్లవానికి ఏమన్నా నూరిపోసాడా అని కూడా మళ్ళీ కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. టు మేక్ హిమ్సెల్ఫ్ స్లేవ్, టు మేక్ హిమ్ హీ స్లేవ్, ఎవరిని? నల్లతన్ని తెల్లవానికి స్లేవ్గా చేయడానికి అలా ఏమన్నా టీచ్ చేశాడా వాళ్ళ ఫాదర్ అని కూడా క్వశ్చన్ ఇక్కడ. తర్వాత ఇన్ని క్వశ్చన్స్కి తనకు ఆన్సర్ ఉందా అంటే లేదు. ఐ కుడ్ ఫైండ్ నో ఆన్సర్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి చూడండి. లుక్ ఎట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఈ గాట్ నియర్లీ 6 or 7 క్వశ్చన్స్. Okay, is he the boy of neighbors? Is he the son of their servant? Is he the one who is feeling in this way, in that way? Or did white boy's father told his son to rule this black person? These are all the doubts that he had, and this fellow didn't have any answer. I could not bring myself to believe such a thing, and yet with my own eyes I had seen a little dark boy take orders from a little white boy. A little white boy obviously is social equal and younger and smaller. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఇన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ లేకపోయినా సరే, దో హీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్, he still couldn't believe what he saw because white boy is trying to rule over the dark boy. Okay, now were we as a race really inferior? So inferior that even in our infancy we realized that our deficiencies and accepted a position as a white man's servant? సో ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, నిజంగా మనము ఒక బ్లాక్ పర్సన్గా ఒక రేస్ పరంగా చూసుకుంటే మనం ఇంత ఇన్ఫీరియర్గా ఉన్నామా అనేది ఇతను క్వశ్చన్ అనమాట. సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ చేసుకుంటున్నాడు. అంటే మన ఇంత తగ్గించి చేస్తున్నారా వీళ్ళు, మనం సోషల్గా ఇంత తక్కువ, ఒక రేస్ నల్లగా ఉన్నంత మాత్రం మనం ఇంత తక్కువ వాళ్ళమా అన్నట్టుగా ఇతనికి ఒక క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. ఇంకోటి ఏంటి, ఎంత తక్కువగా వీళ్ళు చూస్తున్నారంటే చివరికి ఒక చిన్న పిల్లోడు కూడా ఆ రేస్ని ఉపయోగించుకొని, ఆ వైట్ రేస్ని ఉపయోగించుకొని ఒక డార్క్ రేస్ మీద అతను తన పెత్తనం చలాయిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఇతనికి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో ద క్వశ్చన్ దట్ హీ గాట్ ఈస్, దిస్ లిటిల్ ఫెలో ఈజ్ వైట్ ఫెలో, దిస్ లిటిల్ బాయ్, వైట్ బాయ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డామినేటింగ్ ద బ్లాక్ లిటిల్ బాయ్, and this instance seems to be something that is inferior. Okay, so he has a question that
Are really black fellows inferior to the white fellows? Okay, next. Now for a whole day I puzzled over this problem. So this problem means all the problem that happened. So again puzzled means again confused. Who puzzled? This man who was standing, he puzzled. For a whole day my faith in my people was shaken. So after looking at this incident, he was completely confused. He was afraid of his own whole race. My people in the sense all the black people. When I passed by the afternoon, the little boys were not there. That evening, I thought deeply on the subject. So he went to the tram station. Again, when he was coming back, the boys were not there. And on the same day, evening, he went to his house, and he thought about it very deeply about this subject. The next morning, the boys were there again. The man was standing at the gate. There was a man standing at the gate watching them. I stopped and looked just to see what the white boy was making his little servant do. To my utter astonishment, the little dark boy was striding imperiously up and down the lawn, while the white youngster walked abjectly behind him. What is happening? So on that day, he thought in this way, he went home and over. And the next day, when he was coming on the same lane, he again watched at the garden. So in the garden, what happened? He stopped and looked. There was also another man. There was also another new man. Now there was a man who was watching this two little fellows, and this time he was shocked to his utter astonishment. That means he was completely shocked. What was that? This little dark boy, okay, who was actually thought that he was a servant by this man, he was sitting down on the lawn, and this white boy, who is white youngster, he was walking behind this black boy. Okay, black boy is sitting and white boy is coming towards him. Get me a banana. The little boy ran into the house and reappeared shortly with a banana. Peel it for me. The little white boy peeled the banana and handed it to his dark master. So if you look at this scene, you can understand. Okay, so this black boy is ordering, and this white boy has submitted his order, and he brought a banana and peeled it. Peel అంటే ఏంటి? ఆ పైన దంతా తొక్క తీసాడని పీలింగ్ అంటాం. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ గా నేను చూసిన దానికి మొత్తం రివర్స్ అయిపోయింది. ఇతనికి మైండ్ లో ఏం పని చేయట్లేదు ఇంకా. నిన్న ఏం జరిగింది? నిన్న చూస్తేనేమో వైట్ బాయ్ కూర్చొని బ్లాక్ బాయ్కి అన్ని అక్కడ దూకు, ఇది తీ, మంచినీళ్ళదే, అది ఇది అని చెప్పేసి ఏదేదో చెప్పాడు. ఈ రోజు వచ్చి చూస్తే ఆ నిన్న ఇన్సిడెంట్ చూసి ఇతనికి మైండ్ అంతా బదులు కొట్టుకున్నాడు అనమాట. అయ్యో, మా నల్ల వాళ్ళని ఈ విధంగా ట్రీట్ చేస్తున్నారా, ఇంత దారుణంగా ఉన్నామా మేము, ఓకే మాకు రెస్పెక్ట్ లేదా అన్నట్టు ఏదేదో ఫీల్ అయిపోయి ఎన్నో క్వశ్చన్స్ వేసుకున్నాడు. అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఇప్పుడు వచ్చాయి. ఏంటది? ఈ రోజు ఏం జరిగిందంటే, ఇతను నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఇప్పుడు బ్లాక్ బాయ్ ఏమో కింద కూర్చో ఉన్నాడు, వైట్ వాడు ఏమో వీడు చెప్పిన ఆర్డర్స్ అని చేస్తున్నాడు. ఏం చెప్పాడు? వెళ్ళి బనానా తీసుకురంటే వైట్ బాయ్ వెళ్ళి ఉక్కుంటూ వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ బనానా తీసుకొచ్చేసాడు. తర్వాత వెంటనే పీలిట్ అనగానే ఆ బనానా పైన ఉన్న తొక్క ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా తీసి ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ ఇతనికి మైండ్ పనిచేయడం ఆగిపోయింది. ఎందుకో చూద్దాం. ఐ సా ఇట్ నౌ, ఇట్ వాజ్ ఇండీడ్ అ గేమ్. ఇప్పుడు ఇతనికి అర్థమైంది ఏంటిది. ఓహో, ఓకే ఓకే ఫైన్, ఇది గేమే, నేను అనుకున్నట్లే అనవసరంగా నేను ఎక్కువ ఆలోచించేసాను, ఒక చిన్న గేమే. ఆ గేమ్ ఐ హ్యాడ్ ప్లేడ్ యాజ్ అ చైల్డ్. సో ఇతను కూడా చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఈ గేమ్ ఆడాడంట, అదే చెప్తున్నారు. సో ఈచ్ బాయ్ టుక్ ఇట్ ఇన్ టర్న్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే టు బి ద బాస్, ద అదర్ ద స్లేవ్. సో ప్రతిరోజు ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఒక చిన్న గేమ్ లాగా అనమాట. సో ఒక రోజు నేను బాస్ని, నువ్వు సర్వెంట్వి, నెక్స్ట్ డే ఏమో నువ్వు బాస్, నేను సర్వెంట్ని. సో ఈ విధంగా ఒక గేమ్ ఇది. సో ఇట్ హ్యాడ్ బీన్ అ గ్రేట్ ఫన్ టు మీ యాజ్ అ యంగ్స్టర్. సో ఇతను కూడా చిన్నప్పుడు జ్ఞాపకాలన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ, నేను కూడా ఈ గేమ్ చిన్నప్పుడు కూడా ఆడాను, సో మంచి గేమ్ అనమాట, ఇది బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అన్నట్టు చెప్తున్నాడు. ఐ స్మైల్డ్ యాజ్ ఐ రిమెంబర్డ్. సో అదంతా గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఇదంతా నారేట్ చేస్తున్నారో ఇతను చిన్నగా ఆ పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ నవ్వుతూ ఉన్నారు అనమాట. ఐ లుక్డ్ ఎట్ ద మ్యాన్ స్టాండింగ్ బై ద గేట్. హీ వాజ్ అ వైట్ మ్యాన్. ఐ రిమెంబర్డ్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ థాట్ ఎస్టర్డే. He no doubt, I thought to myself, was wondering if the black race is superior to the white. సో ఇక్కడ ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే పక్కన ఇంకొక పర్సన్ కూడా ఉన్నారనమాట. ఓకే, మీకు ఇంతకు ముందే వచ్చింది కదా ఇక్కడ పిక్చర్లో కూడా చూడండి. సో ఇలా ఇతను ఒక వైట్ పర్సన్ ఉన్నాడు ఇలా. సో ఇతనికి వెంటనే ఏం ఆలోచన వచ్చింది? సో అతను కూడా పిల్లల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. సో అతను ఏమనుకుంటున్నాడంట, వైట్ వాళ్ళు నిజంగానే వీళ్ళకి సుపీరియరా, బ్లాక్ వాళ్ళు ఇన్ఫీరియరా అన్నట్టుగా
అతను చూస్తున్నాడేమో అని ఇతను అనుకున్నాడు. ఓకేనా, ఈ మన narrator అనుకున్నాడు. Now I laughed gently to myself. How silly grown-ups are. How clever we are. How wonderfully able we are to impute deep motives to childish actions. సో ఇక్కడ ఏమనుకున్నాడంటే సెల్ఫ్గా అతనంతటికి అతనే ఆలోచించి, అయ్యయ్యో నేను ఎక్కువ ఆలోచించాను కదా, చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే ఒక గేమ్ కూడా నేను ఎక్కడికెక్కడికో తీసుకెళ్ళాను, దానికి చాలా చాలా అర్థాలు వెతుక్కున్నాను, నల్ల వాళ్ళు ఇలా అవుతున్నారా, తెల్లవాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారని ఏమేమో ఆలోచించుకున్నాను, చివరికి చూస్తే అక్కడ ఏమీ లేదని చెప్పేసి ఇతనికి ఇతనే నవ్వుకున్నాడంట. తర్వాత దిస్ మ్యాన్ ఐ సెడ్ టు మై సెల్ఫ్ will puzzle all day on whether the blacks will eventually rise and rule the world because he thinks he sees the little black boy realizing at a tender age his superiority over the white. I will save him from his puzzle. I will explain it to him. I went across him. సో ఇక్కడ ఇలా నవ్వుకున్న తర్వాత ఈ పక్కన ఎవరైతే నించుని ఉన్నారో ఒక వైట్ మ్యాన్ అతని దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకుని డిసైడ్ అయ్యాడు. ఎందుకంట అతను బ్లాక్ పర్సన్ చూసి ఏమనుకుంటున్నాడు, అతను ఒకవేళ ఈ చిన్న పిల్లోడు ఇప్పుడే ఇలాగ చేస్తున్నాడు, పెద్ద అయిన తర్వాత వీడు ఇంకా వైట్ పీపుల్ అందరిని రూల్ చేస్తాడో ఏమో అనే ఒక థాట్ అతనిలో ఉందేమో అని మన నేరేటర్ అనుకున్నాడు. పక్కన నుంచి ఉన్నాడు అతను మన బ్లాక్ పర్సన్ అనుకున్నాడు అనమాట. సో అలా అనుకోకముందే నేను వెళ్ళి ముందు అతని పజిల్ని బ్రేక్ చేస్తా, అతను ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో ఆ ఆలోచన నేను డిస్ట్రాయ్ చేస్తా అని చెప్పేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అతనికి ఏం జరుగుతుందో అని చెప్పేసి వెళ్ళాడు. ఎందుకు, ఆ పర్సన్ కూడా ఇతను లాగానే అనుకుంటున్నాడేమో, ఈ విధంగానే అర్థం చేసుకోకుండా అపార్థం చేసుకుంటున్నాడేమో అనే ఆలోచన మన నేరేటర్ కూడా వచ్చిందనమాట. నేరేటర్ అంటే పక్కన నిల్చొని ఉన్న అతనికి. సో ఇమీడియట్ గా అతని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు, వైట్ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు. ఐ నో వాట్ యువర్ థింకింగ్ ఐ సెడ్. వెళ్ళి ఖాళీగా ఉండొచ్చు కదా, ఏం సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఎవరు మీరు అని అడగొచ్చు కదా, అడగకుండా ఏం చేశాడు, ఇమీడియట్గా నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు నాకు తెలుసు అని బ్లాక్ అతను వైట్ పర్సన్కి చెప్పాడు ఇక్కడ. సో ఇతను మన స్టోరీ అంతా నేరేట్ చేశాడు కదా, సో ఇతను వెళ్ళి ఈ వైట్గా ఇక్కడ నించున్న అతని దగ్గరికి వెళ్ళేసి అడిగాడు అనమాట, చెప్పాడు నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావో నాకు బాగా తెలుసు అన్నాడు. యు ఆర్ థింకింగ్ దట్ మే బి ద బ్లాక్ రేస్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు ద వైట్. ఓకే, ఏమన్నాడు, నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావు నాకు తెలుసు, ఓకే ఇక్కడ బ్లాక్ రేస్ వైట్ రేస్కి సుపీరియర్గా ఉంది అని ఆలోచిస్తున్నావు కదా అని అన్నాడు. Because you just saw the little dark youngster on the lawn ordering the little white boy around. సో నిన్న ఏమని ఇతను ఆలోచించాడు ఆ ఇన్సిడెంట్ చూసి, వైట్ బాయ్ ఏమో సుపీరియర్గా ఉన్నాడు, బ్లాక్ బాయ్ ఏమో ఒక సర్వెంట్గా ఉన్నాడు, అందుకని ఆ విధంగా అనుకున్నాడు. ఈ విధంగా వైట్ రేస్ అంతా బ్లాక్ రేస్ని రూల్ చేస్తుందని అనుకున్నాడు. ఈ రోజు ఏం జరుగుతుంది, బ్లాక్ బాయ్ కింద కూర్చొని వైట్ బాయ్కి ఆర్డర్ చేస్తున్నాడు. సో అతను ఇంకొక అతను ఇదంతా చూస్తున్నాడు కదా, ఇతను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నది అతను కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని చెప్పేసి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అలా ఏం జరగట్లేదు, ఆ కింద అబ్బాయి కూర్చున్నంత మాత్రాన నువ్వు పెద్ద పెద్ద ఆలోచనలు ఏమో ఆలోచించకు, అది జస్ట్ గేమే అని చెప్పాలనుకున్నాడు. డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ గేమ్ దే ప్లే. సో ఇట్ జస్ట్ గేమ్ మాత్రమే, అంతేగాని వైట్ పర్సన్స్ బ్లాక్ పర్సన్స్ని లేదా బ్లాక్ పర్సన్స్ వైట్ పర్సన్స్ని ఇలా తక్కువ చేసి చూస్తారు అని అనుకోకు, ఇట్ జస్ట్ నార్మల్ గేమే అని చెప్పాడు అనమాట. బట్ అసలు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఆల్టర్నేట్ డేస్, వన్ ఈజ్ ద బాస్ అండ్ అదర్ ఈజ్ ద సర్వెంట్. ఇట్స్ అ గ్రాండ్ గేమ్. ఐ యూస్ టు ప్లే ఇట్ అండ్ మేబీ సో డిడ్ యూ. సో మళ్ళీ ఇంకా కంటిన్యూ చేశాడు. ఏం చేశాడు, కంటిన్యూ చేస్తూ ఇది జస్ట్ గేమ్ మాత్రమే, చిన్నప్పుడు నేను కూడా ఆడాను, ఒక రోజేమో ఒకళ్ళు సర్వెంట్ ఒకళ్ళు బాస్గా ఉంటారు, నెక్స్ట్ డే బాస్గా ఉన్న అతను సర్వెంట్ అయిపోతాడు, సర్వెంట్గా అతను బాస్ అయిపోతాడు, ఇది ఒక గేమ్ నువ్వు కూడా ఆడుంటావులే అని చెప్పారు. Yesterday I saw the little white boy bossing the dark one and I worried all the day over the dark boy's realization of his inferiority so young in life. We are silly, we grown-ups, aren't we? సో అవతల వైట్ పర్సన్ ఇంకొక మాట కూడా మాట్లాడలే, ఈ బ్లాక్ అతనే మాట్లాడి ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమంటున్నాడు, నిన్న నేను చూశాను ఈ వైట్ వాడేమో కింద కూర్చున్నాడు, ఆ బ్లాక్ వాడేమో ఈ వైట్ అతను చెప్పిన ప్రతి ఆర్డర్ని చేస్తున్నాడు, సో నేను అలా అనుకున్నాను, ఎంత సిల్లీగా ఆలోచిస్తాం కదా మనము అని చెప్పేసి అతను ఇదంతా చెప్పేసి చివరికి ఆర్ఎన్పి అని క్వశ్చన్ కూడా అడిగాడు. నౌ ద మ్యాన్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ ఎట్ మై అవుట్ బస్ట్. ఎవరు, ఆ వైట్ పర్సన్ ఉన్నారు కదా, మన నేరేటర్ ఇంకా వెళ్ళి అక్కడికి మాట్లాడుతుంటే ఇంకా ఇతను ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నా అని చెప్పేసి అతను సర్ప్రైజ్ అయిపోయాడంట. హీ లుక్డ్ ఎట్ మీ స్మైలింగ్. సర్ప్రైజ్ అయిపోయి
ఒక చిన్న స్మైల్ ఇచ్చేసి చూస్తున్నాడు, ఏంటి ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు అన్నట్లుగా. ఐ నో ఆల్ అబౌట్ ద గేమ్ హీ సెడ్. సో ఏం చెప్పారా వైట్ అతను, ఇట్స్ ఓకే మై డియర్ నైబర్ ఆర్ మై డియర్ వాకర్, ఆ గేమ్ ఏంటని నాకు తెలుసు, మీరు ఇంతగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, నేను అంతా ఆలోచిస్తట్లేదు. ఎందుకు అని అంటే ద బాయ్స్ ఆర్ బ్రదర్స్ మై సన్స్. వీళ్ళిద్దరు ఎవరంట, ఈ వైట్ పర్సన్ ఉన్నారు చూసారా ఇక్కడ, ఈ వైట్ పర్సన్ ఉన్నారా, ఈ వైట్ పర్సన్ యొక్క చిల్డ్రన్ వీళ్ళిద్దరు కూడా అతని యొక్క కిడ్స్. సో ఆ గేమ్ గురించి నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మీరు ఎంతగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాకు అన్నట్లుగా అన్నాడు. హీ పాయింటెడ్ టు ఎ హ్యాండ్సమ్ బ్రౌన్ ఉమెన్ ఆన్ ద వరండా హూ had just come out to call in the children, that's my wife, he said. సో అలా చెప్పిన తర్వాత వెంటనే ఇమీడియట్గా ఏం జరిగింది, ఒక లేడీ బయటకు వచ్చింది అనమాట, బ్రౌనిష్ లేడీ. బ్రౌనిష్ అంటే కొంచెం ఈ విధంగా మ్యాచ్ అయ్యేలాగా, ఓకే, ఈ విధమైన కలర్తో ఒక లేడీ వచ్చింది, ఇక్కడ వైట్గా ఇచ్చాడు, మనం కొంచెం అది ఆ విధంగా ఊహించుకుందాం. సో ఆమె వచ్చి బయటికి పిల్లలు లోపలికి రండి అని పిలుస్తుంది ఆమె. ఆ పిలిచే అంతట్లోనే మళ్ళీ ఇతను కంటిన్యూ చేసి చెప్పాడు, ఏం చెప్పాడు, సి దట్ ఈజ్ మై వైఫ్ అని కూడా చెప్పాడు. దాని అర్థం ఏంటి, వీళ్ళిద్దరి పిల్లలు, ఇతనేమో వైట్ పర్సన్, ఈమెమో బ్లాక్ పర్సన్. ఫస్ట్ పుట్టినవాడేమో బ్లాక్గా పుట్టాడు, తర్వాత పుట్టినవాడేమో వైట్గా పుట్టాడు. వాళ్ళిద్దరు సన్సే. సో ఇతని సన్స్ కాబట్టి ఇతనికి ఆ గేమ్ అంతా గురించి తెలుసు. సో అది గేమ్, అది నాకు తెలుసు, వాళ్ళిద్దరు నా పిల్లలు, ఇంకో మా ఆవిడ ఎక్కడ ఉంది చూడండి అని చెప్పేసి ఒక బ్లాక్ పర్సన్ని, బ్లాక్ లేడీని చూపించాడు అనమాట. సో ఐ స్మైల్డ్, మై స్పిరిట్ లాఫ్ట్ విత్ ఇన్ మీ. సో ఎంత అర్థం చేసుకోకుండా, నేను ఆలోచించకుండా ముందుగానే నేను ఏవేవో అనుకున్నాను, బ్లాక్ వాళ్ళు ఇట్లా చిన్న చూపు చూపడుతున్నారు, వైట్ వాళ్ళేమో ఇట్లా సుపీరియర్గా చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి నేను ఏదో పెద్ద పెద్ద ఆలోచనలు ఆలోచించాను, అక్కడ ఏం లేదు కదా అన్నట్లుగా అప్పుడు అతనికి రియలైజ్ అయిపోయింది. మై స్పిరిట్ లాఫ్డ్ విత్ ఇన్ మీ. సో లోపల అతను నవ్వుకున్నాడంట తనందరికి తానే. దిస్ ఈజ్ జమైకా, ఐ సెడ్ ఇన్ మై హార్ట్, దిస్ ఈజ్ మై కంట్రీ, మై పీపుల్. ఐ లుక్డ్ ఎట్ ద వైట్ మ్యాన్, హీ స్మైల్డ్ ఎట్ మీ, విల్ మిస్ ద ట్రామ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హరీ, హీ సెడ్. సో ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉందంటే ఏమనుకున్నాడు, ఓకే ఫైన్, ఇట్స్ ఓకే, బికాస్ దిస్ ఇస్ జమైకా అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ మై పీపుల్. అంటే వైట్ వాళ్ళు అయినా సరే వాళ్ళందరూ నా పీపులే, పర్లేదు. అండ్ వైట్ మ్యాన్కి వెళ్ళి చూసి ఒక చిన్న స్మైల్ ఇచ్చేసి ఇమీడియట్గా ఓకే నాకు ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది, మీతో మాటల్లో పడిపోయాను నేను, సో ఐ విల్ మిస్ ద ట్రామ్ అంటే ఒక ఆటో లాగా అనుకోండి, బస్ లాగా అనుకోండి. సో నేను బస్ మిస్ అయిపోతానని చెప్పేసి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయారు. అంటే రేసిజం అనేది ఎంత డీప్గా ఉందో మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఎంత డీప్గా రేసిజం ఉంటే ఈ పర్సన్ ఇంత సీరియస్గా ఆలోచించారు, సో అది అనేది మనం ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, సో బై ఏఎల్ హ్యాండ్రిక్స్ దిస్ ఈస్ రిటర్న్. సో లెట్ us look at about ఆర్థర్ లీనియర్ హ్యాండ్రిక్స్ was born in 1922 and died in the year 1992. So he was a Jamaican poet, writer and a broadcasting director. సో హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ 1992 ఇన్ కింగ్స్టన్, జమైకా. కింగ్స్టన్ అనే ప్లేస్ జమైకాలో ఉంటుంది. మీకు అప్పుడప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచెస్ కూడా అవుతాయి ఇక్కడ. టు అ జమైకన్ ఫాదర్ అండ్ ఫ్రెంచ్ మదర్, లుక్ ఎట్ దిస్, వాజ్ బోర్న్ టు ఎ జమైకన్ ఫాదర్ అండ్ ఫ్రెంచ్ మదర్. ఫాదర్ ఏమో బ్లాక్, మదర్ ఏమో వైట్. సో హీ వాజ్ పర్టికులర్లీ వెల్ నోన్ ఫర్ హిస్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ టు ద క్రిస్టియన్ సైన్స్ మానిటర్, the Daily Gleaner, the BIM. He also contributed as a columnist and a literary critic to Daily Gleaner. He died in the year of 1992 at the age of 69. So ఇతను different columns, different వర్క్స్ కూడా రాశారనమాట. 69 ఇయర్స్ అప్పుడు 1992లో చనిపోయారు. సరే గ్లోసరీ చూద్దాం ఇక్కడ. Be flanked by, that means to have something on one or both side. నెక్స్ట్ స్టడీ అంటే చాలా స్టిఫ్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండడం, స్ట్రాంగ్ అండ్ హెల్దీ. తర్వాత హ్యాజిల్ అంటే కొంచెం రెడ్డిష్గా, గ్రీనిష్ బ్రౌన్గా, తెల్ల వాళ్ళ హెయిర్ ఉంటుంది చూసారా, అలా ఉండేదాన్ని హ్యాజిల్ కలర్ అంటాం. తర్వాత ఎట్ వన్స్ బెక్ అండ్ కాల్, దట్ మీన్స్ ఇమీడియట్గా ఆర్డర్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉండడం, ఎవరు ఏం చెప్పినా సరే వెంటనే చేసేదాన్ని ఎట్ వన్స్ బెక్ అండ్ కాల్ అంటాం. తర్వాత డివైన్, ఫైండ్ సమ్వన్ బై గెస్సింగ్, చూసిన వెంటనే వాళ్ళని చూసి ఓకే ఇతను తెల్లవాడా ఇతను నల్లవాడా అని చెప్పేసి గుర్తుపట్టేయడం. తర్వాత ఇంపీరియస్లీ, దట్ మీన్స్ హార్టిలీ. ఓకే, నెక్స్ట్ షఫల్డ్, దట్ మీన్స్ వాక్డ్ బై డ్రాగింగ్ వన్స్ ఫీట్ స్లోలీ అలాంగ్, కింద ఇట్లా అంటే మంచిగా స్టిఫ్గా మంచిగా నీట్గా నడవకుండా కాళ్ళు ఇట్లా ఎలాడబెట్టుకుంటూ నడచడం అనమాట. తర్వాత బిడ్డింగ్, దట్ మీన్స్ ఆర్డరింగ్. స్ట్రైడ్, టు వాక్ విత్ లాంగ్ స్టెప్స్, పెద్ద అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం. అబ్జెక్ట్లీ, దట్ మీన్స్ కంప్లీట్లీ వితౌట్ ప్రైడ్.
impute, that means claim that someone has done something unjustly, right? So this is it for this lesson, and in the next lesson we are going to go through once upon a time. Okay, once upon a time, this is a poem. Okay, so thank you so much for watching. If you like the explanation, hit on the like button, and also please do share these videos to your friends. And if you are the first time viewer, if you haven't subscribed yet, please do subscribe to our channel. Thank you. See you all in the next video.